تو ہم کرائٹو سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے بیسک چھوٹا سا بڑا مختصر سا ہے. ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کرائٹو میں کیا گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کو اس میں سے کیا سمجھ میں آیا. کوئی بھی ایک سٹارٹ کرے. کرائٹو جو ہے وہ سقراط کا دوست ہے اور وہ جیل میں اس سے ملنے جاتے ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ سقراط کے لیے اس کو جیل سے بھگانے کا جو ہے ملوث کر کے جیل میں جاتا ہے تاکہ اس کو قائل کر سکے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. ان کا مکالمہ شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلا جو اس کا نقطہ ہے اہم جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو یہ کہ کرائٹو اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ یہاں قربانی دے دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں چلتے تو جو لوگ باہر اکثریت مطلب آپ کی رہائی کا کہہ رہی ہے اور آپ کا یعنی آپ سے جو متاثر ہو رہے ہیں یا مطلب یہ کہ مطلب آپ کے جو متعلقین کے لیے تو وہ سب مطلب اکثریت ان کی یہ ہے کہ وہ آپ اس فیور میں رہے گی کہ آپ جو ہے اس سے مطلب ہمارے ساتھ چلے باہر رہا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ اس کو سوچنے کہ یہ میرا بھاگنا صحیح ہے بھی تو یہ تو اکثریت اگرچہ اس کو سوچتی ہے لیکن مطلب میرے مطابق یا میری طرح کے ذہین لوگ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. پہلا اس طرح لوگ ویری نائس بہت اچھے. وہ اکثریت کی رائے کے مقابلے میں کہتا ہے کہ اکثریت کی رائے نہ دیکھی جائے بلکہ جو ذہین لوگ ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں جو حق جاننے والے ہیں تو وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے نہ کہ لوگوں کی. صحیح ہے. پہلا نقطہ یہ تھی. آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر عمومی طور پر یعنی بہت زیادہ لوگوں کی اکثریت کسی بات کے بارے میں بات کہے تو سقراط اس کے بارے میں کیا کہے گا. صحیح ہے. ویری نائس. ایک چیز یہ ہو اور اس میں مزید اضافہ کریں کسی کوئی چیز مس ہو رہی ہو. لاز کے اوپر جب بات آتی ہے کہ بھائی لاز جو ہے وہ بنائے ہوئے ایک اسٹیٹ کا لاء ہے وہ ہم اگر بریک کریں گے تو کیا یہ جسٹس کی ڈیفینیشن ہوتا ہے یا کیا یہ صحیح ہے. کیا یہ صحیح ہے. ویری نائس. یعنی سینٹرل جو گفتگو ہے کرائٹو میں وہ کیا ہے should we break the law. صحیح ہے. صحیح ہے. اور بتائیں اور کیا ہے. ہاں آپ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے. اچھا یہی تھا کچھ. ہاں بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کرائٹو سے کہتا ہے کہ اگر میں نے پہلے تو ایک جرم کر لیا ہے کہ میں نے جو یہاں کا معاشرہ ہے جس نظریات پر وہ چل رہا ہے میں نے اس کے خلاف ایک بات میں لے کر آ گئی اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں ایک اور جرم کر لوں کہ یہاں سے بھاگ جاؤں تو ایک تو جرم پر بھی ایک اور جرم ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ریاست سے پہلے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں اور ایک خود کہتے ہیں کہ شروع میں کیونکہ میں خود باہر نہیں جانا چاہتا تھا ایتھنز سے اور یہی سب سے بہترین جگہ تھی میرے لیے. میں یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں تو اب اس عمر میں یہاں اگر باہر چلا جاؤں تو پھر یہ تو ایک اور جرم پر ایک اور جرم ہو جائے گا اور یہ میں نہیں کرنا چاہتا. ویری نائس. بہت اچھے. صحیح ہے. تو آلموسٹ یہ ملتی جلتی اتنی ہی تھیمز ہیں اور یہی یعنی اس کا کرکس بھی ہے. تو ابھی اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. چلیں اس کو اس طرح دیکھیے. فرض کریں کہ ہم کرائٹو اور سقراط کو نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک بہت پسندیدہ دوست ہیں, لیڈر ہیں, قائد ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کے ایک استاد ہیں, مرشد ہیں, آپ کے بڑے چہیتے یعنی کوئی بہت بلاوڈ کلوزڈ آدمی ہے. نہیں تو اور آپ ان کے سب سے زیادہ مخلص متعلقین میں سے آپ کو یہ لگتا ہے, انہیں بھی یہ لگتا ہے, اور ان کے پاس صرف ایک چانس ہے آج کا دن, صرف اگلے چند لمحے, اور ایک پورا پلان ہے. اور پلان کیا ہے کہ بھائی اگر ہم کچھ پیسے دے دیں, کچھ یہ کر لیں تو آج میں ان کی زندگی کو بچا سکتا ہوں. صحیح ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا انہیں قانون کو توڑ دینا چاہیے اور آپ کے پلان پر عمل کرنا چاہیے؟ تو آپ دیں گے دلیل اس کی فیور میں کہ کیوں انہیں میری بات مان لینی چاہیے. صحیح ہے. اور امیجن کیا کرنا ہے آپ نے؟ امیجن کرنا ہے میرے سب سے قابل لیڈر, میرے بڑے مرشد, میرے استاد کریم
मेरे बेहतरीन दोस्त जिनसे मैं कामयाब हो जाऊंगा, इसको इमेजिन करो। और इमेजिन करने का मतलब ये नहीं कि कोशिश कीजिएगा ये दुनियावी ही हो मामला, बहुत ज़्यादा अगर आप स्पिरिचुअलाइज इसको करेंगे और हाईएस्ट पर्सनैलिटीज़ की तरफ जाएंगे, नहीं, यही अंकल शद्दू हैं, चाचू ये, अंकल वो, इस तरह के लोग हो जिनको आप रियल लाइफ में जानते हैं, सही है, उनको तसव्वुर कीजिए, ठीक है, जो कि इस दुनिया के अंदर हों, इस तरह का जिस्म हो, आपने अपने सामने देखे हुए हों, उनकी किताबें पढ़ी हुई हों, उनकी तकरीरें सुनी हुई हों, लोगों ने आपको बहुत आपकी जहन साजी की हुई हो कि भाई जीना मरना इनके लिए है। इसी तरह की शख्सियत को सोचना है, सही है, और आप उनको एक चांस दे रहे हैं, तो आपके पास क्या रीज़न है कि उन्हें इसी तरह जेल से छूट जाना चाहिए? हाँ, 804 वैसे सही कह रहे, रेलेवेंट है जेल से छूटने के वाले, सही, ओके, हाँ बताएं। अगर वो मतलब मारे गए तो नुकसान हो जाएगा, यानी मेरा भी और उनके जो दीगर मानने वाले। अच्छा, जैसे क्या नुकसान होगा? मसलन अगर तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए? नहीं, वैसे आपने कहा ना दलील, तो हम दलील ये देंगे जैसे कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका नेमल बदल हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा उन्हें ये अमल करना चाहिए, सही। और भी बताए। हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, सही है, तो फिर तो लिहाजा करना चाहिए। अच्छा, आप बताएं। सर इसमें उन कवानीन की नोयत क्या है, हम ये देखेंगे कि असल में वो कवानीन बनाने वाले कौन है, वो कौन है, ठीक है, तो चलो तसव्वुर आप करें ना, तसव्वुर आप उन्हें उनको कायल करना है, हाँ भाई जेल तोड़नी है, कानून को छोड़ना है, क्या आपके पास दलील है, क्यों आप कायल करेंगे उस बंदे को? नहीं नहीं भाई, प्लान इज़ गुड, लेट्स पुट इट इनटू प्रैक्टिस। और फिर मुझे बता रहे थे कि रहनुमा चाहिए या जो भी है, तसव्वुर यही है कि सर हमारी इस तरह की असेंबलीज ने वो कवानीन बनाए, सही है, मौजूदा असेंबली जो है। तो और आपका क्या ख्याल है कि ये जो मौजूदा असेंबली है ये क्या है, यानी जो भी हुकूमत है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? मुंतखब नुमाइंदे। हाँ हाँ, आपका ये ख्याल है ये सही नुमाइंदगी नहीं करते? नहीं। हाँ, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम गुफ्तगू करें, हम रियल गुफ्तगू नहीं करें, जस्ट टू अंडरस्टैंड, सही है। तो जाहिर है कि तो ये अनफेयर लॉ, जो लॉ बनाए हैं ये अनफेयर लॉ है, और अनफेयर लॉ को ब्रेक करना नहीं है, तो लिहाजा किया जा किया जाए, और ये आप उनको कायल करेंगे अपने रहनुमा को, सही। हाँ, हम ये कह सकते हैं, देखो भाई हम तो खिलाफती है, जमहूरियत तो हो गई, कुफ्र, अब रह गई बात ये कि ये इंसान के बनाए हुए कानून है, ये तो इल्लल इंसान के ऊपर चलते हैं, ठीक है। कानून ही जब सही नहीं है तो फिर आओ छोड़ो। तो आपके पास कोई इलाहियाती दलील है? अगर इंसानों की दलील तो चलो है, तो इलाहियाती कोई दलील होगी आपके पास कि हाँ भाई ज़मीनी कानून को तोड़ा जा सकता है? यहाँ नहीं ना, वो मतलब इंसान के बनाए हुए कानून। अच्छा, इंसान के बनू, और हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ने, हुक्म इल्ला अच्छा। सिर्फ अल्लाह है, तो बस अल्लाह अब आप चले। कानून अच्छा ठीक है, थोड़ी सी सार्कास्टिक थी वैसे, मतलब मैं अपना वो नहीं सही, आई नो लेकिन ऐसे लोग मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें सोच ली, आपको भी अंदाज़ा होगा जब आप क्राइटो पढ़ रहे थे तो इससे मिलती जुलती दलील क्राइटो ने भी दी थी, सही है। पहली दलील दी थी क्या? हम दोस्त हैं, हमारे ऊपर हाँ, अगर आप चले गए तो हमें कौन रहनुमाई फराहम करेगा, सही है, ये पहली दलील थी। बात समझ में आ गई? क्या जवाब दिया सुकरात ने इसका? वही मेरी वाली बात ही है, कसरत क्या? हाँ, कोई और बताए? लोग ये कह रहे हैं कि मतलब मेरे जाने से नुकसान हो जाएगा, तो लोगों के कहने से क्या है? हाँ चलो, एक चीज़ तो ये तो उसने रद्द किया था कि आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जेल को तोड़ना चाहिए या लॉ को ब्रेक करना चाहिए और किसी दूसरी जगह जाके हिजरत कर लेनी चाहिए। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं। इसके जवाब में सुकरात ने क्या कहा? वो मुआलिज की बात की जी, क्या थी वो? कि अगर एक बंदा एक मुआलिज है और उसके सामने 100 लोग हैं तो हमें मुआलिज की बात माननी चाहिए, क्योंकि हम बीमार हैं, तो मुआलिज की बात से हमें फ़ायदा होगा, ना कि जो 100 लोग जो आम लोग हैं उनकी बात से हमें फ़ायदा। हाँ, यानी आम लोग और वाइज लोगों में क्या फ़र्क है?
सही है। तो सुकरात ये कहता है कि आपने ये कहा कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं ज़्यादातर, मेजॉरिटी डज नॉट मैटर। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट, बिकॉज दे आर नॉट वाइज। वाइज कौन होंगे? सुकरात ये कहता है फर्ज कीजिए जो उस एरिया ऑफ स्फीयर के अंदर एक्सपर्ट होगा। तो फर्ज करें कि आपको बीमारी है, तो क्या कहता है, क्या आप लोगों के कहने पर अपनी बीमारी का इलाज करवाएंगे? फर्ज करें आपको अपेंडिसाइटिस है, तो कोई शख्स ये कहे कि भाई आपको जम करे 5 से 10, 15, 20 तो आपका अपेंडिसाइटिस ठीक हो जाएगा। मेरी दादी नानी अम्मा ने हमेशा ये किया था, उनको जब जब अपेंडिसाइटिस होती थी वो यही करते थे। वुड यू डू दैट? सुकरात पूछता है क्राइटो से, और जवाब क्या आता है? नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। मैं किसके पास जाऊँगा? एक एक्सपर्ट मुआलिज के पास, तबीब के पास जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? बिकॉज ही नोज व्हाट आई नीड। सही है। अच्छा जी, दूसरी दलील क्या देता है वो? इसी से मिलती जुलती, वो ये कहता है फर्ज करो आपको किसी चीज़ का इल्म हासिल करना है, फर्ज करें आपको साइंस का इल्म चाहिए, आप बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप किसके पास जाओगे? बायोलॉजिस्ट के पास जाओगे। किसके पास नहीं जाओगे? जिसने सिंपल किया होगा, यानी जिसने सिंपल सा कुछ पढ़ा हुआ होगा। मैंने एमए इसमें भी किया, 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 मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिए, सही बात लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि यार 500 जगहों में उन्होंने एमए किए, तो आप उसके पास चलिए, हाँ भाई मुझे बायोलॉजी पढ़ाओ। क्यों? इसलिए कि आपने 500 एमए किए हैं, आपको बायोलॉजी का इल्म तो आता होगा। तो सुकरात क्या कहेगा? ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। सो पहली बात वो ये कहता है कि लोगों की बात को हमें, यानी मेजॉरिटी की बात को हमें तस्लीम नहीं करना चाहिए, बल्कि किसकी बात को तस्लीम करना है? वाइज मैन को। लिहाजा वो ये आर्ग्यूमेंट रिफ्यूट कर देता है कि क्राइटो को जो लोग एडवाइस कर रहे हैं कि क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको महसूस हुई होगी पढ़ने के लिए, वो क्या? कि लोग हमारी बेइज्जती करेंगे कि हम बचा नहीं सके आपको। ये था ना, हम बचा नहीं सके आपको, ठीक है, तो बचा ले। तो इसका जवाब सुकरात क्या देता है? ये कौन सा जवाब है? ये वही बात होती है ना कि हम बचा नहीं सके, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम आएगा। तो मैं आपको, क्राइटो ये कहता है, मैं आपको बताता हूँ मेरी दौलत, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान है, मैं तो इस बात के लिए तैयार हूँ। तो वो ये क्या कहता है? वो ये कहता है कि अपनी दौलत, अपनी हर चीज़ किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? फॉर द राइट रीज़न, सही मकसद के लिए होनी चाहिए। आपने दौलत देनी है, आपने कुर्बानी देनी है, जिसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। वो मकसद कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, विजडम के ऊपर बेस होना चाहिए। और विजडम का मतलब क्या है? इस तरह डेफिनेशंस, व्हाट डज इट मीन बाय? तो वो ये कहता है लिविंग द राइट लाइफ, ये है अहम। नॉट जस्ट लिविंग, नॉट जस्ट लिविंग, नॉट जस्ट योर बॉडीली लाइफ। सिर्फ जिस्मानी ज़िंदगी थोड़ी होती है कि आपने एक बंदे को 5 साल के लिए ज़िंदा रख लिया। सही मकसद के लिए ज़िंदगी गुजारना। तो लिहाजा आप कुर्बानी देना चाह रहे हैं, क्या उसका मकसद सही है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लैरिटी है? फिर उसका फेमस आर्ग्यूमेंट आता है, चलें वो बताएं। लॉ वाला था आर्ग्यूमेंट, वो क्या था लॉ वाला आर्ग्यूमेंट जो अभी किसी ने दिया भी है? अच्छा, एक चीज़ और वो ये कहता है जो कि इसी में आपने, क्या अगर किसी ने मेरे साथ रॉन्ग किया है, यानी अगर किसी ने मेरे साथ जुल्म किया है, तो जुल्म का जवाब जुल्म नहीं है। सही है। अगर किसी ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, तो इसका जवाब कानून को तोड़कर नहीं है। उसका जवाब कानून को तोड़कर नहीं है। क्या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अगर आपके जहन में कुछ आ रहा है? क्यों? ये बहुत अहम है। एक तो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट कोई बताए, क्या है कॉन्टेक्स्ट? ये कहना था कि लॉ, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि लॉ को जो ओबे करना चाहिए। आप चले ये कह के मुझे ही अपनी बात पे मजबूर करो कि मैं लॉ को डिसोबे करूँ। सही है। नाइंसाफ़ी की बात क्यों हो रही है? देखिए, सुकरात के तमाम शागिर्दों की राय ये है, इंक्लूडिंग सुकरात, कि ज्यूरी ने जो अदलिया में फ़ैसला किया था अदालत में, वो फ़ैसला मेरिट पर नहीं था, वही नाइंसाफ़ी थी।
یہ اس کے شاگردوں کرائٹو کے ذہن میں بھی ہے, سقراط کے بھی ذہن میں بھی ہے, اور اسی چیز کو وہ لوگ پلے کر رہے ہیں کہ سزا تو آپ کو انفیئر مل رہی ہے, سزا تو آپ کو انفیئر, تو بھاگنے میں کیا ہے, جیل سے باہر جانے میں کیا ہے, زندگی کو بچانے میں کیا مسئلہ ہے. تو اس نے پہلی بات یہ کی کہ نہیں, اگر میرے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی ہے, اگر بھی ہوئی ہے, لیکن وہ مانتا نہیں کہ ہوئی ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے اگر ہوئی بھی ہے تب بھی رانگ ایکشن کا جواب رانگ ایکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کہے گا, اس کے بیسک اصول کیا تھا, اس کا اصول یہ تھا, نیور کمٹ سم تھنگ رانگ ایون اف یو آر بینگ کمیٹڈ رانگ. اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم نے زیادتی کرنی, لیکن اس کو فردر اسٹرینتھن کرے گا لا والے آرگیومنٹ سے. وہ ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ کیا ہے. وہ آپ نے کسی نے اچھا دیا تھا, میرے کو ذہن میں آ رہا, کس نے, ہاں ایکسپلین کریں ذرا, وہ بہت اہم ہے آرگیومنٹ, اس کو ذرا دیکھتے ہیں. بتائیں, آپ بتا رہے تھے, آپ بتائیں. ہاں لا, نہیں لا کا جو ہے کہ وائی شوڈ وی ناٹ بریک دا لا, ہمیں قانون کو کیوں نہیں توڑنا چاہیے, کیا دلیل دیتا ہے سقراط. مطلب ریاست کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہیں یا کیونکہ معاہدے میں ہیں, تو جب ہم نے پوری زندگی ریاست کے قانون کو جو ہے وہ اوبے کیا ہے, تو اب ہم اس کو جا کے کیسے بریک کرتے ہیں. اور اگر بریک کریں گے تو کیا ہوگا, لالس سوسائٹی ہو جائے گی, کیوس پیدا ہوگا. لا بریک کرنے سے ایک جرم تو ہمارا ہو چکا ہے نا, کہ ہم نے معاشرہ بگاڑ دیا ہے, تو پھر یہ دوسرا جرم ہو جائے گا کہ ہم جیل سے بھاگیں. وہ جرم کیا ہے, جیل سے بھاگنا کیا ہے, جیل سے بھاگنا, اور نقصان کیا ہوگا معاشرے کو, نقصان کیا ہوگا معاشرے کو. پھر ایسے کئی دوسرے لوگ بھی ہوں گے جو بھاگ جائیں گے, تو یہ کہیں وہ گے یہ کہ اتنا بڑا بندہ ہے جو ایک فلسفی ہے یا اتنا پڑھا لا لکھا بریک بندہ ہے, کرنے کے ایک تسلسل جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ آپ نے مجھے یہ ریمائنڈ کروانا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی بات وہ ذکر کرے گا, لیکن میں اس کو دیکھتا ہوں. دیکھیے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں قانون کو توڑوں گا تو میں ڈیمیج کروں گا معاشرے کو, میں لا کی اتھارٹی کو بریک کروں گا, اور بریکنگ دی اتھارٹی آف دا لا از ڈسٹرائنگ دا سوسائٹی, معاشرے کو تباہ کرنا. اور وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ظلم تو ایون اف میرے خلاف بھی ظلم ہوا ہوگا تب بھی مجھے ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو پہلا وہ ہو گیا, اور دوسرا کیا ہے کہ لا. اچھا, اس کو لا کو بھی سمجھیں, یہ ہمیں آگے جا کے جب ہم کیپٹلزم, ماڈرنٹی کی ڈیبیٹس لے کر آئیں گے, لبرل پولیٹیکل تھیوری کی ڈیبیٹس, آئی ہوپ کہ آگے جتنا بھی ممکن ہو سکے گا ہم کر پائیں گے. یہ آرگیومنٹ وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہوگا, اس کو سمجھنا بھی. ٹھیک ہے, سقراط کیسے استعمال کر رہا ہے, پلیٹو کیسے کرے گا, اور آگے جا کے لاک اور ہابز اور اس طرح کے لوگوں کے, اور رالز کے ہاں بھی اس طرح کی ملتی جلتی بحثیں اس طرح اس انداز کی ہوں گی, کیونکہ سوسائٹی اور لا کا آپس میں کیا تعلق ہے. سقراط یہ کہتا ہے کہ جب میں اس معاشرے میں پیدا ہوا ہوں, آئی ایم دی بائی پروڈکٹ آف دا لا. میں کیا ہوں, میں دراصل پیداوار ہوں, آئی ایم دا بائی پروڈکٹ, میں پیداوار ہوں, میں معاشرے کا نتیجہ ہوں. صحیح ہے, میں سقراط ہوں, لیکن میرا سقراط ہونا جو بھی ہے, میری شکل و صورت, میری تربیت, میرا یہاں ہونا, یہ سب کیا ہے, ایتھنز کی مرہون ملت ہے. اور ایتھنز کیا ہے, ایک معاشرہ ہے. تو کیسے اس کو ایکسپلین کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے دیکھو میرے والدین نے شادی کی, شادی کس لا کے مطابق ہوئی, ایتھنز کے لا میں, لوکل لا میں. میں پیدا ہوا, میں ایک اسکول میں گیا یا کسی بھی استاد کے پاس گیا, وہ اسکول وہ کہاں پہ تھا, اسی میں تھا. اچھا, کیوں اسکول میں گیا, یہ کس نے سکھایا مجھے, کہاں سے آیا یہ پوری کی پوری, یعنی یہ پوری قدر کہاں سے آئی, ایتھنز یعنی میرے معاشرے سے آئی. اچھا, میں نے کس استاد کے پاس گیا, کس استاد کے پاس نہیں گیا, یہ سب بائی پروڈکٹ کس کی ہے,
एथेंस की है। और एथेंस ने अपने मुआशरे को चलाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है मुझसे। तो मेरा यहाँ पैदा होना, इवन मेरे वालिदैन का निकाह हो जाना, और उसके नतीजे में मेरी पैदाइश होना, फिर मेरी तरबियत होना, और फिर जो भी मैंने फ़र्ज़ करें वॉर जाके लड़ी, बड़ी मशहूर इसकी वॉर है, उसमें जाके सुकरात ने आके लड़ा, जीत के आया, और उसने बताया कि देखो कितनी हिम्मत और जुर्रत के साथ मैंने अपने वतन का दिफा किया है। वो ये कहता है कि ये सब चीज़ें जो मुझे सिखाई हैं, ये सब एथेंस की वजह से। और एथेंस का मतलब क्या हुआ? उसके लॉ की वजह से। और वो क्या है? वो मुझसे जुड़ा हुआ है। तो मेरा यहाँ पर होना, मैं किसी भी लॉ को ब्रेक करूँगा तो क्या होगा? मैं दरअसल क्या कर रहा हूँ? एथेंस का लॉ ब्रेक कर रहा हूँ। और इसको बहुत अच्छे से अंदाज में क्या कह सकते हैं? बगावत। मैं बागी हो जाऊंगा अगर मैं, इफ आई ब्रेक ए लॉ आई वुड बिट्रे माई लैंड, माई कल्चर, माई आइडेंटिटी, ठीक है, जो मेरा कनेक्शन है। तो लॉ वाला आर्ग्यूमेंट समझ में आया कि क्या है? कि मतलब क्या है कि व्हाट इज लॉ? लॉ ये नहीं है कि एक जज साहब थे या एक ज्यूरी थी जो कि उस वक्त उस दिन वहाँ पे अवेलेबल थी, जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम कर दिया, इसको सज़ा सुना दी। नहीं, सिर्फ ये नहीं है। वो ये कह रहे हैं इस कानून के साथ मेरा इस तरह का ताल्लुक़ है। और फिर आप जो दे रहे थे वो भी इसकी सपोर्ट में था। वो क्या था? सुकरात जो, यानी उसने ये कहा कि नहीं, इससे पहले भी आपको बता रहे थे ना, मैं यहाँ पैदा हुआ, यानी मैंने 70 साल गुजारे, और 70 साल में मुझे मेरे शहर ने इस बात को ऑप्शन दिया कि मैं जब चाहूँ ट्रैवल कर लूँ, मैं प्रॉपर्टी रखूँ, अपनी प्रॉपर्टी लूँ, मैं अपनी सिटीजनशिप विड्रॉ करके दूसरे सिटी में चला जाऊँ। मुझे तो कभी किसी ने पाबंद नहीं किया। तो मेरा यहाँ मुस्तकिल रहना और इस मुआशरे की अक़दार को आगे मुंतकिल करना, लोगों को सिखाना, फिर एक ख़ास तालीम मैंने दी है, ये सब बातें बार बार कंफर्म कर रही हैं कि मैंने इस बात का फ़ैसला किया कि मैं इस लॉ के साथ, मेरी क्या है, मैंने वफा का अहद किया हुआ है कि मैं इससे लॉयल रहूँगा। तो चूंकि मैंने ये अहद किया हुआ है, अब अगर वहीं की अदलिया मुझे सज़ा देती है तो अदलिया की सज़ा क्या है? वो इस कानून के मुताबिक है, जिसे मैंने कितने अरसे फॉलो किया? 70 साल फॉलो किया। प्रैक्टिसेस में, कौल में, फेल में, अमल में, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में मैंने उसको परसू किया, फॉलो किया। एक लम्हे के लिए आज मुझे कोई बंदा आके क्राइटो कह रहा है कि जेल से भाग जाते हैं, कानून से भाग जाते हैं, तो ये कहता है कि मैं बेट्रे कर जाऊंगा उस कानून को जिससे मेरी क्या है, अहद वफा है 70 साल का। आई मस्ट ओबे द लॉ। ये है कहना किसका? सुकरात का, कि मुझे ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अच्छा इंसान कौन होता है? जो बेट्रे नहीं करता है, जो वफा शियार होता है। और ये वफा की इसका एक इजहार है। एक बात होगी, फिर वो वाली बात जो अभी आप कर रहे थे कि मैंने किस बात की तालीम दी है? लिविंग ए लाइफ वर्थवाइल, नॉट जस्ट ए लाइफ। जिस्मानी ज़िंदगी की मैंने थोड़ी तालीम दी है कि आप आओ, अच्छा कपड़ा पहनो, कॉटन, अच्छी कैप लगाओ, ग्लासेस आपके अच्छे होने चाहिए, ब्रांड अच्छा होना चाहिए घड़ी का, परफ्यूम ज़बरदस्त होना चाहिए, और बस इस तरह की ज़िंदगी गुजार। नहीं, मैंने कहा ज़िंदगी गुजारो इस तरह जैसे कि ज़िंदगी गुजारने की शान है। यानी ज़िंदगी गुजारने की शान क्या है? कि आप हकीकत को तलाश करो। हकीकत क्या है? यानी खैर की ज़िंदगी दें, अच्छी ज़िंदगी, यानी खैर की ज़िंदगी गुजार, गुड वाली, वर्चू वाली, नॉलेज वाली ज़िंदगी गुजार। ये मैंने कहा है। अब ज़िंदगी के आखिरी मरहले पर 70 साल मैंने जिस बात की तालीम दी, एक लम्हे के लिए मैं सिर्फ अपनी जिस्मानी, इसको बहुत एम्फेसाइज, अपनी जिस्मानी सांसों को बरकरार रखने के लिए मैं अगर यहाँ से जेल से भागता हूँ, तो वो जो आप कह रहे हो ना कि मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं अपनी औलाद की निगहदाश्त कर पाऊँगा, मैं अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को पढ़ा पाऊँगा, उसने ये कहा ऐसे पढ़ाना कोई पढ़ाना नहीं है, ऐसी बच्चों की तरबियत कोई, क्योंकि मैं तो हूँगा ही नहीं। हूँगा नहीं से मतलब क्या हुआ?
जिस्मानी तौर पर तो हूं, लेकिन आज मैंने उस उसूल पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जिसकी मैं तालीम दिया करता था। तो कौल और फेल में तजाद यहां से आप इंप्लाई कर सकते हैं ना, नहीं हो सकता। वही प्रैक्टिस, हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। यहां तक क्लैरिटी है या नहीं? और इसको मैं अभी यहां समराइज भी करूंगा। हम सही है, इसको मैं समराइज करूं। देखिए, क्राइटो का डायलॉग स्टार्ट हुआ, क्राइटो ने आके एक तजवीज़ की, आए भागते हैं, सही है। जवाबन क्यों? तो सोफिस्ताइयों को आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल किया। क्राइटो हालांकि किसका शागिर्द है, सही है। तो प्लेटो ने ये चूंकि डायलॉग लिखे, तो प्लेटो बता रहा है कि मेरा उस्ताद कितना कितना अजीम शख्स था। तो उसने बताया कि प्लेटो के सामने कौन सा फलसफा हो रहा है, किस तरह की गुफ्तगू हो रही है, फिक्र किस तरह की पेश है, सोफिस्ताई। वो क्या है भाई, अपनी जान बचाओ और निकल लो, और लोग क्या कह रहे हैं, सब लोग जो कह रहे हैं वही करो। तो देखो कितना ट्रेंडी होता है कि लोग क्या कह रहे हैं। सुकरात ये कह रहा है, कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट कितने लोग कह रहे हैं, सही है। सो मेजॉरिटी ओपिनियन, इसको आपको ब्रैकेट करना है, इससे आपने परसुएड नहीं होना है। सोफिस्ताई इसी से परसुएड होते थे। दूसरी बात, अपनी जान बचा के निकल लो, अपनी जान। वो ये कह रहा है, ये कौन सी जान है जिसकी तुम इतनी हिफाजत कर रहे हो, ये तो जिस्मानी है, असल तो रूहानी है। और रूहानी क्या है? रूहानी का उसने पूरा प्रैक्टिस बताया, जिंदगी गुजारना बड़ी अकदार के लिए, सही है। ये जिंदगी होती है, ये जिंदगी नहीं है अपनी ये जो अभी सांस है, जिस सांसों वाली जिंदगी कितनी है, यानी फर्ज करो मेरी 46 की है ये सांसों वाली, तो 2-4 साल और रह लो। तो सुकरात ये कहते हैं, ये तो कोई जिंदगी नहीं है, ये तो जिस्मानी है। और उसने जो वो कहा वो बड़ा खूबसूरत है। उसने यही कहा, उसने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा भी और तुम कह रहे हो कि मैं अपने बच्चों की निगहदाश्त करूंगा, तो वो मैं नहीं हूँगा, जिस्मानी तौर पर हूँगा, भागने के बाद जिंदा तो रहूँगा ना जितनी भी, लेकिन वो मैं नहीं हूँगा। मतलब मैं मीन्स वैल्यूज तो है ही नहीं, उसूल तो है ही नहीं, कोई उसूली मेरी कोई शनाख्त नहीं होगी। तो क्राइटो की इन दलीलों का वो रद्द करता है, और फिर वो ये कहता है कि देखो, पहली बात को समझो, अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो नाइंसाफी का जवाब नाइंसाफी, तब भी आपको अपनी अक़दार के साथ खड़े होना है, उसके लिए ही कुर्बानी थी, उसी के लिए जिंदा रहना है। फिर वो ये कहता है कि कानून को तोड़ने का मतलब क्या है। कानून यानी मेरे अंदर में उसकी एम्बॉडीड फॉर्म, यानी ये उसने मुझे वो दिया है, सही है। तो कानून को मैं ब्रेक, वो इवन यहां तक का उसका जुमला मैं आपको दिखाऊंगा, इवन पेरेंट्स से ज्यादा मुझे कानून की हुक्मरानी यानी कानून को मानना है, पेरेंट्स से ज्यादा, क्योंकि जो मुझे अता किया है कानून ने, वो मुझे, क्योंकि पेरेंट्स मेरे खुद बाय प्रोडक्ट हैं उसके, सही है, तो मुझे उनकी ज्यादा यानी उस कानून की यानी उस इंसाफ की मुझे ज्यादा कदर करनी है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। और फिर अब हम देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, यानी क्या इससे साबित हुआ। चाहिए तो देखिए, इसमें एक बात समझिए, हमारे सामने एक ये बहस आ गई कि क्या किसी शख्स को कानून को तोड़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, या उसको नहीं तोड़ना चाहिए, और वजह क्या होगी। ठीक है, और ऐसी ज़िंदगी को गुजारना कैसा होगा। दूसरी बात, क्या मरने को कबूल करना चाहिए या गैर मुनसिफाना, गैर मुतवाज़न, गैर यानी ऐसी अक़दार पर ज़िंदगी गुजारना जिनकी कोई हैसियत नहीं, ये ज़्यादा है। देखिए, बाज़ औक़ात ये जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है ना, ये अगर हमने इस अंदाज में इसको कंडक्ट किया कि ये प्योर रिलीजियस हो गया, तो ये अपनी सिग्निफिकेंस पता क्यों खोएगा, क्योंकि जो आगे जाके बहस आएगी वो ये कहेंगे ये तो पढ़ा ही मजहबी रंग में है। सही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी इसकी ऑब्जेक्टिविटी एक लिहाज से कायम दायम रखने की कोशिश की जाए, लेकिन जब भी इस तरह का एक रेलेवेंट सवाल आता है तो कोशिश ज़रूर होगी कि जवाब दिया जाए। लेकिन कम अज़ कम मैं ये चाह रहा था कि ग्रीक और रोमन टाइम तक हम, यानी फ़र्ज़ करो कि देखिए मज़हब जुडाइज़म तो एग्जिस्ट करता था ना, सही है, तो अगर जुडाइज़म एग्जिस्ट करता है तो हम मजहबी उस बहस, लेकिन लेट अस वेट फॉर द राइट टाइम कि फिर हम उधर वो सवाल उठाएं और फिर देखें कि क्या ये सवाल जो है हम यहाँ उठाएं तो इसका क्या जवाब मुमकिन हो सकता है। ठीक है,
تو اور بعض سوالات کے جوابات یقینی طور پہ مجھے تو آپ ہی سے سیکھنے پڑیں گے، جو وجہ یہ کہ شاید میں نے اس طرح نہ اس کو اس طرح دیکھا ہو، میرے لیے بالکل ایک ناول وہی ہوگا، اچھا اس کو اس طرح کیسے دیکھا جا سکتا. یعنی فرض کریں کہ سقراط کے حوالے سے میں نے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے کمپیریٹیولی کبھی نہیں دیکھا کہ سقراط اگر یہ کہہ رہا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی پوری جو جرنی اس سے پہلے گزری ہے وہ کیسی ہوگی. سو بالکل نیا سوال ہے. تو لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیا. بٹ اسٹل میں یہ کہوں گا کہ لیٹ اس ویٹ ٹل ہمارے پاس وہ آرگیومنٹ بھی آئے جہاں پر انبیاء اور ڈیوائن ریزن جب آئے گی اور پھر وہ آرگیومنٹ میں ایک کچھ تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، پھر وہاں ہم اس کو کمپیریزن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا ایک سوال جیسا بھی میں اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جو زمانہ ہے یہ سارا ایتھنس کا، جس میں یہ سقراط، افلاطون، ارسطو سب لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی ڈبیٹس ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سارا دور بنی اسرائیل کے جو بڑے اکابر انبیاء گزرے ہیں یہ ان کے بعد کا دور. تو کیا کہیں ہسٹری میں کوئی ایسا ذکر ملتا ہے کہ ان کی تعلیمات کا، ڈیوائن ریویلیشن کا کوئی انفلوئنس یونان پر آیا یا اس فلسفے سے کبھی اس دور میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کہیں کوئی تقابل ہوا یا کوئی اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ ہوئی یا کوئی اس طرح کی، ارسطو نے چلیں کبھی اس پہ کوئی بات کی ہو کیونکہ وہ تو بعد میں تھا، ان میں سے کوئی ایسی کوئی ڈیبیٹ ملتی ہے؟ ہاں دیکھیں میری نالج میں نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں اس کو دیکھنے کی اتفاق ہوا کہ بھائی یعنی اس کو اس کانٹیکس میں کیسے دیکھا گیا ہے. نہیں انبیاء میری نالج میں نہیں ہے. اور لیکن یہ بہت اہم سوال ہے. میرے ذہن میں ایک سوال جب ہم لوگ یہ کورس اسٹارٹ کر رہے تھے تو یہ تھا کہ یہ لوگ یہاں اٹلی کے آس پاس آباد ہیں نا، جو ہم نے دیکھا تھا آیونیا اور سسلی، اس کے آس پاس، اور پھر یہ ایتھنز میں آگے. تو میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو ہماری انبیاء علیہ السلام کی جو میرے ذہن میں تاریخ تھی تو وہ یروشلم اور مصر اور اس ایریے میں تھی. تو میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیا وہاں پر کوئی وہاں میں نظر آتا ہے اس سائڈ کی طرف جو کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی وہاں موجود ہوں، ان کی تعلیمات ہوں. I couldn't get an answer، لیکن میں کوئی بہت زیادہ تلاش بھی نہیں کیا. بس میرے ذہن میں یہ سوال آیا، میں نے کچھ ہلکا پھلکا سا چیزیں دیکھی، بٹ I couldn't get an answer. لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ دیکھ کے مجھے بتائیں کون سے نبی آئے؟ ہاں یونان میں کون. اور دیکھیں اور دوسری بات یہ بحث بھی بہت اہم ہے کہ سقراط کے بارے میں یہ بہت عام بات ہے کہ سقراط کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نبی تھے، اور بعض لوگوں نے ان کو حضرت خضر کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن یہ ہسٹوریکلی کتنا اسٹیبلش ہو پایا یہ دوسرا سوال ہے. تو دیکھیں ایک عام فہم بات تو یہ ہے، لیکن کیا یہ ہسٹوریکلی اسٹیبلش ہو پایا ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن ہسٹوریکلی اسٹیبلش ہو پایا ہے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ کنیکشن ہے کیونکہ جو کرزما آپ کو سوکریٹیز کے اندر نظر آتا ہے وہ بڑا پروفیٹک ہے، بہت پروفیٹک ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہی واز اے پروفیٹ، صحیح ہے، اور اس نے بھی کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں پروفیٹ ہوں. وہ یہ کہتا تھا ہاں میں جو بات کر رہا ہوں یہ کچھ الہیاتی ہے، کچھ وجدانی ہے، کچھ میرے اندر کوئی روح بولتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ یہ بات 2-3 جگہوں کے اوپر، بلکہ اپالوجی میں اس نے یہ کہا کہ بھائی یعنی کہ یہ ہے، لیکن ہی نیور پروکلیمڈ ہی از اے پروفیٹ. لیکن کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یس جو حکمہ اور جس طرح کہ اس نے، اور پھر ہی ڈڈ ناٹ رائٹ اینی تھنگ. اور یہ پوری ہسٹری آف فلاسفی کی بڑا یونیک فینومین تھا، ہی ڈڈ ناٹ رائٹ. ہی لوگ تو مطلب فرض کرو کہ پلیٹو نے کیا کیا، پلیٹو نے اکیڈمی ایک ادارہ بنایا، اس میں پڑھایا. پروفیٹس نیور ڈو دیٹ. سقراط نے کیا کیا، وہ گلیوں میں جاتا تھا، بازاروں کے اندر جا رہا ہے، اپنی گفتگو کر رہا ہے، اپنی بات پہنچا رہا ہے. سو میں یہ نہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا کہ ہی واز اے پروفیٹ، بٹ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں دیر آر فیچرز جو کہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یس ہی مسٹ ہیو سم ڈیوائن کرزما اور سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن اگین ایسٹیمیشن ہے. تو مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ ہسٹوریکلی اگر اسٹیبلش فیکٹ نہیں ہے تو اس کو پھر ہمیں اس گفتگو میں شامل ایٹ لیسٹ نہیں کرنا چاہیے، یا بڑی احتیاط سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. چونکہ یہ فرض کریں جب یہ یوٹیوب کے اوپر جائے گا معاملہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے کرم فرما دوست بھی دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیا فلسفہ ہے. 804 کا جو بھی ذکر کیا تھا وہ بھی جنید وہ کراپ کرنا ہے. 804 کیا تھا؟ وہ آپ نے کہا، انہوں نے کہا ہے
कैदी नंबर 8। हाँ नहीं बी केयरफुल, मतलब जो एडिटिंग करेंगे आई होप कि वही उन्होंने केयरफुली देखना है, मतलब सिर्फ वो चीज़ देखें जैसे फर्स्ट करें आज हमने ये किया ना, क्या किया था आज हमने क्राइटो पे जाके आप रुक जाएं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम बाद में देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है बस है ना उस तरह करके देखें। और वो 804 वाला भी हम नहीं चाह रहे कि हमारा YouTube चैनल बंद हो जाए। हम क्रिएटो की तरफ से नहीं हैं। हाँ, और मैं सुकरात नहीं हूँ, मैं आपको ये भी ध्यान दी। ओके हाँ, आप बताएं। सर अगर हम इसको प्रॉफिटिज्म से हट के हम देखते हैं तो हमारे पास एक जस्टिफिकेशन ये आती है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवलेशन एंड विजडम, कि अगर उसके जितनी भी हिजरतें हुई, जो हमने अंबिया कराम की बात की, तो ज़ाहिर है उनके जितने भी एक्ट्स थे वो ऑन द बेसिस ऑफ वही थे, उनकी अपनी पर्सनल विजडम नहीं थी कि मैं ये करूँ या मैं ऐसे ना करूँ। तो यहाँ हमें एक फ़र्क नज़र आता है, बहुत गहरा फ़र्क है। कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर उमर साहब ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम नॉलेज जो है, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि नॉलेज की जो इब्तिदा हुई है इस कायनात में, क्या ये ऐसी ही हो गई, इसके पीछे वही के ज़रिए ही पहुँची है। तो जब हम कंपेयर करते हैं ऐसे माशरे के, ऐसे लोगों के, ऐसे ट्राइब्स को, ऐसे कबाइल को, अभी भी स्टिल इस दुनिया में ऐसे कबाइल मौजूद है अफ्रीका में मुख्तलिफ जगहों पे, जो बिल्कुल कट ऑफ है दुनिया से और जिन तक नॉलेज नहीं पहुँची, तो वो वैसे के वैसे ही हैं। इट्स मीन दैट कि सिर्फ माइंड के एवोल्यूशन से आप कभी भी नॉलेज के अंदर इतनी बेहतरीन आप वो नहीं दे सकते, एक्सीलेंस नहीं दे सकते विदाउट वही के। नॉलेज की इब्तिदा होती ही वही से है, वरना वो कबाइल जो उस कट ऑफ एरिया में मौजूद हैं और अभी भी रहते हैं, तो वो भी वेल डेवलप्ड होते हैं, उनके अंदर भी सोक्रेट होते हैं, उनके अंदर भी फिलोसफर्स मौजूद होते हैं, उनमें नहीं आए। जो डॉक्टर साहब की बात है मैं सेकेंड करूँगा कि अल्टीमेटली इफेक्ट आया है, कहीं ना कहीं से आया है, कोई ना कोई किसी ने जाके, क्योंकि जो डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है यूनान का और इस एरिया का, कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रूम के ऊपर इफेक्ट आ सकता है हज़रत ईसा की तालीमात को, तो वाई नॉट उनसे बिफोर क्यों नहीं आ सकता, आया होगा। और विदाउट इसके तो आप सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अच्छा हाँ, बहुत अहम सवाल है और मैं इसको इस सवाल से जोड़ता हूँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। Who claims that philosophy begins in Athens? बताएं जवाब। आप सवाल समझ पाए मेरे? जी बिल्कुल। और फिर दूसरा सवाल, कन्फ्यूशियस थे यहाँ पे, इंडिया था, सब मौजूद थे, ठीक है। और फिर वही वाला सवाल आप ये ले आए, जो सवाल अभी आपने यहाँ किए, आप मुझे बताएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो सवालात थे उनके बारे में आपकी क्या राय है? उसको हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। अच्छा, फिर हमने क्यों शुरू किया? आपको मेरी बात समझ में आई? इसको सिंपलीफाई करें। हमने एक कोर्स करना था, फ़लसफ़े पे करना था, और कैसे करना था? जैसे हमारे यहाँ कन्वेंशन है, एक रिवायत है कि हाँ भाई कुछ करते हैं तो ये कर, एक किताब उठाई, और हमारे यहाँ पूरी एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो यानी किसी ही की भी हो, कैसी है? इट्स ए यूरोसेंट्रिक। सो यूरोपियंस एंड द वेस्ट बिलीव्स के हमारे यहाँ फ़लसफ़े का आगाज़ कहाँ से हो रहा है? ग्रीक से हो रहा है। तो उनका रेसिस्ट किस्म का लिंक भी उनसे जुड़ता है। बात समझ में आई है? क्या हम इस बात को मानते हैं? नहीं मानते। लेकिन सवाल क्या पैदा होता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें शुरू करना चाहिए, द वेरी फर्स्ट मैन जो कि इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, सवालात उठाए, वहाँ से शुरू। डू वी हैव एनी टेक्स्ट बुक टू स्टार्ट विद? तो फिर सवाल क्या पैदा होगा? जी, सिटी ऑफ नॉलेज में एक अनसाइंटिफिक वे में हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ को तलाश किया जा रहा है, जो कि एक इन्वेंशन है। वी बिलीव कि भाई हम ऐसा करें, लेकिन आप जैसे अहबाब ही हमारा ताउन करेंगे, जो कि हम इस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो बहुत सारे मसाइल हैं जिनको मेरा कुछ में से कुछ के हवाले से मैं भी कॉन्शियस हूँ कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट दिस इज़ हाउ। और आप आगे देखें, आगे क्या है? आगे एक एक चैप्टर में तीन तीन बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं। हाउ फार आर यू गोइंग टू डू देम फेयरली, कि भाई कैसे आप आगे चलेंगे? सो देवर प्रैक्टिकल इशूज़, देवर हिस्टोरिकल इशूज़, कुछ फ़लसफ़े से ताल्लुक़ ही नहीं रखते लेकिन वो हिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, कैसे देखेंगे? तो देवर सो मैनी थिंग्स। फिर
ये भी सवाल था, इज इट हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी? चले, इफ आई डोंट बिलीव, लॉट ऑफ पीपल डोंट बिलीव कि भाई इट्स नॉट, इट इज सिंपली हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी जो कि रिकॉर्डेड है. तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ आर्ट? इट्स हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी. तो वो जो वेस्ट की रिकग्नाइजेशन है वो तो 16-17 सेंचुरी के बाद हमें नज़र आ रही है, उसकी इवन उसके भी लेट 18 सेंचुरी के अंदर. सो यस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. सो हमें कुछ चीज़ों को ब्रैकेट करना पड़ता है ताकि स्टार्ट करें हम एक जर्नी, और एक ख़ास पॉइंट के ऊपर आकर डेफिनेटली आई होप कि चीज़ों को हम इन चीज़ों को ज़रूर एड्रेस करेंगे कि जो हमने माजी में किया है वो कैसा है. मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात आपको? हाँ. तो मैं ये गुजारिश करता, हम इसको अब कर लें यार, ये आज अगर नहीं करेंगे ना तो फिर हम पीछे चले जाएंगे बहुत ज़्यादा. तो मैं उसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं, 5 मिनट हैं 10 मिनट हैं, इसको करते हैं. ये भी एक बहुत ज़्यादा नाजुक मामला है और आई होप कि आप थोड़ा सा ताउन फरमाएंगे इसमें. यूथीफ्रो का डायलॉग है. चलें स्टार्ट करें. किसने पढ़ा, क्या किया, मुझे बताएं भी. यूथीफ्रो का क्या बेसिक क्लेम था, क्या उसने कहा? और ये बहुत ख़तरनाक है, जो जिन ख़तरात से भी हम कोशिश कर रहे थे निकल कर भाग करने का लाएं. रिलीजियस बंदा था. हाँ, रिलीजियस क्वेश्चन भी उसने रेस किया. तो क्या रिलीजियस क्वेश्चन उसने रेस किया? तो उसका सुकरात के साथ जब मुलाकात हुई है तो वो कोर्ट के अंदर हुई थी, जहाँ पे वो अपने बाप के ऊपर जो उसने मुकदमा दायर किया होता है कि ये कातिल है, उसको सजा दे पाऊंगा, क्योंकि उसने एक ऐसे बंदे को मारा जिसने एक बंदे को मारा था, उसको लाश में ले जाते हुए बांधा हुआ इस तरह से था कि वो मर गया. तो मेन तो डायलॉग उसका यहाँ से शुरू होता है. वेरी नाइस, बहुत अच्छा है. कि यूथीफ्रो एक आदमी है जो कि अपने अब्बा के ऊपर मुकदमा करके लेकर आया. क्योंकि अब्बा के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने कत्ल किया है, और जिसको उसने कत्ल किया है वो ऑलरेडी एक कातिल है. सही है. तो ये मुकदमा. आप आगे चले. बेसिकली सुकरात उससे पूछते हैं कि फिर तुम बताओ, जिस तरह तुम बज़ाहिर अपने इस अमल से लगे हो कि तुम रिलीजियस आदमी हो, तो बताओ कि दीनदारी क्या है. दीनदारी क्या है, या खैर क्या है, या बेदीनी क्या है, या खैर क्या है, शर क्या है. आसान. व्हाट इज़ पाइटी, व्हाट इज़ इम्पाइटी, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ इविल. हाँ सही, वेरी नाइस. इस वजह से खैर है कि वो मतलब ऑब्जेक्टिवली खैर है, मतलब किसी डिवाइन उसने बता दिया कि ये खैर है, जब वो खैर है. सही है, वेरी नाइस. और उसने अपनी दलील ये दी थी कि जिस तरीके से हमारे देवता ने, वो मेरे ख्याल से क्योंकि उनके अपने बाप को भी मार दिया था, तो इसीलिए मैंने अपने बाप पर ही केस किया और ये लोग मेरे खिलाफ हो गए. लोग मेरे खिलाफ हो गए. और फिर सुकरात ने क्या बताया कि मेरे खिलाफ क्या चल रहा है, मेरे ऊपर भी एक इल्ज़ाम है. क्या इल्ज़ाम है? कि मैंने नए खुदा बना लिए. ठीक है. और मैं क्या कर रहा हूँ, नौजवानों को फ़लसफ़ा पढ़ाकर गुमराह कर रहा हूँ. ठीक है. तो मेरे ऊपर भी मुकदमा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यूथीफ्रो तुम बताओ. तो फिर क्वेश्चन क्या हुआ कि आर यू रियली कॉन्फिडेंट दैट वट एवर यू आर डूइंग इज़ राइट थिंग? वालिद को प्रोसिक्यूट करना खैर का काम है. क्या जवाब आया? बताएं क्या जवाब आया? मेरा मजहब, मैं क्योंकि एक मजहबी आदमी हूँ और मेरा वालिद जो है वो एक गुनाहगार है. मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वालिद ही देखा, मैं एक ऐसा गुनाहगार उसको देख रहा हूँ और ये मेरी ड्यूटी है. ये मेरी ड्यूटी है कि खैर को फैलाऊं, शर को रोकूं. ठीक है. यूथीफ्रो डायलेमा क्या है, जो कि अभी आपने बताया था, जरा एक्सप्लेन करें. जो इसका सेंट्रल पीस है, एक डायलेमा है. डायलेमा को उर्दू में कहते हैं मखमसा. कोई और लफ्ज़ भी हो तो बताइएगा ज़रा. तो क्या है ये बड़ा की क्वेश्चन है. खैर इन इटसेल्फ खैर है या किसी ने डिफाइन कर दी तो वो खैर है. हाँ, बात समझ में आई. यानी सच बोलना क्यों खैर है? इसलिए कि खुदा ने कहा, जो कि यहाँ पे है. और देखें यहाँ पे जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि यहाँ पे गॉड बड़े जी से नहीं लिखा हुआ. ये आपने ऑब्जर्व किया है. बल्कि गॉड्स, मिथ, यानी जो मिथोलॉजिकल गॉड्स, ये भी था. तो पोलीथीस्ट मुआशरा है ये. यानी ये वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोनोथीस्ट किस्म की बातें हैं, ये भी नहीं है. ठीक है. तो अब बताएं फिर कि क्या खैर इसलिए खैर है कि खुदा ने कहा, या खैर इसलिए खैर है क्योंकि खुदा ने खैर का इंतखाब किया? ये बात सवाल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ.
سوال یہ اٹھایا کہ خیر یعنی اس لیے خیر ہے کیونکہ خدا نے اس کا انتخاب کیا کہ بسکٹ کھانا اچھی بات ہے، خدا نے حکم دیا ہے، تو کیا بسکٹ کھانا ان اٹ سیلف اچھی بات ہے، یا خدا نے کیونکہ فرما دیا، حکم دے دیا، تو بس اب ہمیں کھانا چاہیے؟ صحیح ہے، خدا نے کہا کیا، پرہیزگار ہو جاؤ، سچ بولو، سچ بولو، ٹھیک ہے، اچھا ہے، یا خدا نے کہا تو سچ؟ ہاں، تو پرہیزگاری اچھی چیز ہے، یا پرہیزگاری اس لیے اچھی چیز ہوگی چونکہ خدا نے حکم دے دیا ہے؟ کیا پرہیزگاری کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ خدا نے پسند کی ہے؟ تو کیا کہتے ہیں آپ اس کی؟ یہ ہے بنیادی سوال اس پوری یوتھیفرو ڈائلیما کا۔ کیا جواب دیا سقراط نے اس کا؟ بتائیں، اور کیا چیز اس میں سیکھنے والی تھی پورے ڈائلاگ کے اندر؟ بہت امپورٹنٹ چیز تھی۔ سب سے پہلی بات تو سقراط یہ کہتا ہے کہ بھائی ریزن کی بنیاد کے اوپر خیر کی تلاش کی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ فیتھ سے ٹکرائے گا، یہ ہم لوگ اس طرح نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، یہ فیتھ سے ٹکراتا ہے۔ لیکن سقراط کیا کہہ رہا ہے؟ سقراط یہ کہہ رہا ہے ریزن کی بنیاد کے اوپر خیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ بتاتا ہے کہ بتاؤ کہ خدا کی ہمیں عبادت کیوں کرنی چاہیے اور قربانی خدا کو کیوں دینی چاہیے؟ تو کیا جواب آتا ہے؟ بتائیں۔ اس لیے کہ یعنی قربانی ہمیں اس لیے دینی چاہیے چونکہ خدا کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، صحیح ہے، اور عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ کہ ہمارا اس سے ایک تعلق قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تنقید کیا آتی ہے اس کے اوپر؟ بتائیں، یوتھیفرو کیا جواب دیتا ہے اس کا؟ یوتھیفرو بہت کانفیڈنٹلی یہ کہتا ہے کہ بھائی خدا جو کہہ رہا ہے مجھے وہ کرنا چاہیے۔ سقراط یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ بات تسلیم کر لیں تو کئی ایسی چیزیں آ جائیں گی آپ کے سامنے جو ریزننگ اور خدا سے تعلق کو آپ ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، لہٰذا پرہیزگاری یا گڈنس کو آپ کو ڈیفائن کرنا ہے، اور اس کی ایک یونیورسل ڈیفینیشن ہوگی، اور وہ ڈیفینیشن کیسی ڈیفینیشن ہوگی؟ آخر میں جا کے وہ کرے گا بھی، وہ کیا ہے؟ بتائیں، خدا کے ساتھ تعلق کیسا قائم ہونا چاہیے؟ جو کہ گڈنس کی طرف لے کے جائے آپ کو، یعنی آپ کو ایک گڈ پرسن بنائے، ایسا تعلق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ چونکہ اس طرح کا موضوع ہے تو اب آپ بتائیں مسلم اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پوری بحث، یہ بحث جب متکلمین میں آپس میں بحث ہوتی ہے معتزلہ اور اشاعرہ اور ماتوریدیہ، وہاں پر بھی ایک ہی بحث ہے، اس سے ملتی جلتی بحث، تو کیا ہے وہ اور اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر تو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ خیر تو تھا پہلے بھی، لیکن ہم نے اس کو عمل اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ، یہ خدا نے ہمیں بتایا، صحیح ہے، خیر تو پہلے بھی تھا، اور عشائرہ میں یہ کہ نہیں یہ خدا نے بتایا تبھی خیر ہے، پہلے یہ خیر نہیں، پہلے یہ خیر نہیں تھا، نہیں، یا اس کو جانا نہیں جا سکتا انڈیپینڈنٹلی فرام گاڈز وزڈم، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں یوتھیفرو ڈائلیما میں ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دو حصے بنا دیے۔ کیا حصے بنے؟ یا یہ، تو یا کیا ہے؟ یا تو آپ خدا کی بات کو تسلیم کر کے کہتے ہیں کہ یہ خیر اس لیے ہے کیونکہ خدا نے پسند کیا، اور دوسری طرف کیا ہے کہ کیونکہ یہ خیر تھا تو خدا نے پسند کر لیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ خدا نے پسند کر لیا کیونکہ یہ خیر تھا، تو خیر کہاں ہو گیا؟ خدا سے باہر ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کہا کہ خدا نے اس کو پسند کیا ہے، یعنی خدا نے کہا کہ یہ خیر ہے، تو آپ بیسیکلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ گڈ جو ہے آربیٹری، خدا کی پسند ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے یوتھیفرو ڈائلیما کا، ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک پلیٹو نے دو حصوں میں اس کو بانٹ کر یہ مخمصہ تو بنایا ہے، لیکن کیا یہ درست مخمصہ ہے بھی یا نہیں؟ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خدا کا جو تصور ہے، خدا عادل ہے اور خدا حکیم ہے، صحیح ہے۔ تو کیونکہ خدا حکیم ہے
تو خدا کا ہر فیصلہ اگر خدا فرما رہا ہے کہ یہ خیر ہے، صحیح ہے، تو یہ آربیٹریری ڈیسیجن نہیں ہے، یہ صرف خدا کی ول اور ارادہ نہیں ہے جو کہ اس کو آربیٹریری بنا رہا ہے، صحیح ہے، بلکہ اور نہ یہ کوئی رینڈم چیز ہے، بلکہ کیا ہے، خدا نے اپنی حکمت سے اس کو خیر فرمایا ہے، یعنی خدا کا ہر حکم کیا ہوگا، اس سے حکمت نکلتی ہے، تو خدا کا اس سے فرمانا کہ یہ خیر ہے، اس میں کیا ہے، خدا کی حکمت ہے۔ اب چونکہ خدا کی حکمت ہے تو یہ بھی ریشنل ہو گیا، اور کیونکہ خدا کی حکمت ہے تو یہ آربیٹریری بھی نہیں ہوا، اور کیونکہ خدا کی حکمت ہے تو یہ خدا کا محض ارادہ نہیں ہے جو کہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا ہے، صحیح ہے۔ تو اس طرح کر کے ہم یہ کہتے ہیں، یعنی ماتوریدیہ اور اشاعرہ کا بھی اس سے ملتا جلتا آرگیومنٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ خیر دراصل حکیم خدا کی پسند ہے، اور وہ جو اس نے فرمایا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو وہ اعتراض جو کہ یوتھیفرو ڈائلیما کی وجہ سے یعنی مسلم کلام کے اوپر آتا ہے، تو اس کو ہم اس انداز میں دیکھتے ہیں، لیکن سوکریٹک ڈائلاگز میں یوتھیفرو ڈائلیما ہی ہے، اور یوتھیفرو ڈائلیما کی بنیاد کے اوپر یہ کہتا ہے کہ یوتھیفرو کیا کر رہا ہے، وہ مذہب کو ڈاگمیٹک سمجھ رہا ہے، اور مذہب کو ڈاگمیٹک سمجھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے وہ یہ کہہ رہا ہے خدا نے یہ کہا ہے مجھے یہ کرنا ہے، خدا نے یہ کہا ہے۔ سقراط اس کی توجہ دلاتا ہے خدا نے جو کچھ کہا ہے اس کو سمجھو بھی تو صحیح کہ وہ کیا ہے، صحیح ہے، تو خدا نے جو کچھ کہا ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھ کر عمل کرنا تو دینداری ہوگی، لیکن بغیر سمجھے ہوئے اگر آپ کرو گے تو وہ ڈاگمیٹزم ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ نتیجہ نکلا، دوسرا ایک اور نتیجہ نکلا، بظاہر یوتھیفرو بہت کانفیڈنٹ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو سقراط اپنے پورے میتھڈ سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ آئی نو واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، آپ دراصل نہیں جانتے ہیں، کس میتھڈ سے، میتھڈ آف ڈائلیکٹکس سے۔ سو میتھڈ آف ڈائلیکٹکس کے نتیجے کے اندر آپ کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا میتھڈ آف ڈائلیکٹکس کے بغیر آپ ڈاگمیٹک ہو جائیں گے۔ تو میتھڈ آف ڈائلیکٹکس آپ لگاؤ گے، ریزننگ کو پرسو کرو گے تو تم خیر تک پہنچ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر جو مسلم انکارپوریشن ہے وہ کیا ہے کہ یوتھیفرو ڈائلیما میں دو آپشنز ہیں، اور دونوں آپشنز میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ خدا نے جو خیر کا انتخاب کیا ہے اپنی مرضی سے کیا، اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں آپ کہ محض ایک رینڈم سی چوائس ہے، خدا کی مرضی تھی۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کی مرضی کے ساتھ ساتھ خدا کی جہاں صفات میں یہ شامل ہے کہ خدا حکیم ہے، خدا عالم ہے، خدا کا ارادہ ہوتا ہے، تو خدا حکیم بھی ہے، تو خدا کی حکمت کا اظہار وہ جو خیر کی تعلیم ہے وہ ہے، اور حکیم کا مطلب کیا ہے کہ وہ ریشنل ہے، وہ ریزنیبل ہے، اور وہ اس لحاظ سے آربیٹریری نہیں رہتا اور خدا سے باہر بھی نہیں نکلتا، یعنی خدا کی ذات سے باہر بھی نہیں ہے، جس کو آپ انڈیپینڈنٹ ٹروتھ کے طور پر جو کہ گاڈ کے علاوہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن اس میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز سمجھ میں آئے گی کہ دو دنیا ہیں، ایک خدا اور ایک خدا کے بغیر۔ تو یہ جو ڈسٹنکشن ہمیں نظر آتی ہے سیکولرزم ورسز، ٹھیک ہے، ورسز ریلیجن کی، وہ اس یوتھیفرو ڈائلیما کے نتیجے میں نظر آتی ہے۔ تو یہ جو بحثیں ہم پڑھتے ہیں مذہبی اور غیر مذہبی، اس کی بنیاد ہی یوتھیفرو ڈائلیما، صحیح ہے۔ تو جو لوگ یوتھیفرو ڈائلیما کی بنیاد کے اوپر بحث کا آغاز کریں گے تو لا محالہ آپ دنیا کو کتنے حصوں میں بانٹو گے؟ دو، اور دو میں سے ایک فیچر چلو مذہبی ہوگا، ڈاگمیٹک ہوگا، جذباتیت سے بھرپور ہوگا، صحیح ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جو اوپوننٹ ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ریشنلسٹ ہیں، تو لبرلز ہیں، مارکسسٹ ہیں، اور جتنے بھی آپ لوگ کر لو، وہ ہمیشہ کیا کہیں گے مذہب والوں کو؟ You are dogmatic, you are irrational, you are stupid, you do not have knowledge. یہ یوتھیفرو ڈائلیما آپ کو یہ نظر آئے گا۔ سوکریٹیز کے سارے اعتراضات کو آپ ملاحظہ کیجئے جو یوتھیفرو پر قائم کیے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ irrational ہیں۔ تو اگر اس ڈیبیٹ کو آپ نے سمجھنا ہے کہ what is the difference between the religious and the non-religious realms of life یا sections of society، تو
آپ کو اس کو اگر اس انداز میں سمجھ کر پھر آپ یوتھیفرو کو دیکھیں تو یوتھیفرو ڈائلیما کے اندر آ کے وہ بحثیں ریڈیوس ہوں گی. لیکن یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس اور یہ پچھلی دفعہ وہ تھے کیا ان کا نام تھا، احمد تھے. تو احمد یہ سوال کر رہے تھے بار بار کہ بھئی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں سقراط، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب آپ مغرب کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو مغرب کو سمجھنے کے لیے ایک دلائل کا انبار آپ کو یہاں نظر آتا ہے. تو صحیح معنوں میں جب آپ چیزوں کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں یا یہ تو نیچرلی آپ پھر اس گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ بس یہ یا تو یہ چوائس ہے، یہ چوائس ہے. تو وہ چوائس کے حوالے سے آپ کہو گے کہ کیا ہمارے پاس کوئی اور چوائس بھی ہے ریشنلی. تو یوتھیفرو ڈائلیما کو جب آپ یوتھیفرو کی اس ڈائلاگ کو جب آپ دیکھتے ہو تو کم از کم یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں آج کل بحث ہے کہ یا تو خدائی معاشرہ ہے، الہیاتی معاشرہ ہے، یا غیر الہیاتی غیر مذہبی معاشرہ ہے، یہ جو بائیفرکیشن ہے جس بات کے اوپر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے اور جو باہمی ایک دوسرے کے خلاف دلائل اور اس دوسرے کی فیور میں دلائل ہے، اس کی بنیاد یہ ہے. اور بعض اوقات اس پوری بحث میں کچھ لمیٹیشنز نیچرلی آئیں گی جو کہ آپ کی لمیٹیشنز ہوں گی. لیکن جس انداز میں میں نے بتایا کہ بھئی متکلمین نے اس کو اس طرح ریزولو کیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس نیچرل لمیٹیشن سے آپ اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتے ہیں. سو دس از دا سگنیفیکنس کہ ہم کیوں گریک فلاسفر سے اور سوکریٹیز اور پلیٹو سے سٹارٹ کریں. کہ میں نے یہ بھی بتایا تھا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں اہمیت ہے. تو میرے نظر میں اس لیے اہمیت ہے کہ کم از کم ایک الٹرنیٹیو لائف ماڈل آپ کے سامنے آتا ہے کہ مغربی معاشرت کے علاوہ بھی ہم سوچتے ہیں. تو دیکھو ماڈرن مسلمز کیا کہتے ہیں؟ ماڈرن مسلمز یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمز بھی اس طرح سے ہو سکتے ہیں. تو کافی چیزیں کمپرومائز کرتے ہیں اور کافی چیزیں وہ ویسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ون کر رہے ہوتے ہیں.